Welcome to online classes. Today we will begin with an old woman written by Arun Kolatkar. Basically, Arun Kolatkar was a bilingual writer and is also Marathi writer. Most of these Marathi songs, Marathi poems were translated into English by himself. An old woman, ನೀನು ಮುದುಕಿಯಾದಾಗ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ದೇವೇಂದ್ರ ಬಿಸ್ವಾಗರ್ ಸರ್ ಅವರು ಕನ್ನಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. An old woman. It is collected from the works of Arun Kolatkar called Jejuri. Jejuri is a collection of poems during the pilgrimage from his native to Jejuri. Jejuri is a religious place in Maharashtra, and Arun Kolatkar ಅವರು ಸುಮಾರು ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗಳ ಮೂಲಕ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ತಮ್ಮ ಊರಿನಿಂದ ಜೆಜೂರುವರೆಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪದ್ಯದ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬರೆದು ಅದನ್ನು ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೆಜೂರಿ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಜೆಜೂರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಖಂಡೋಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬಳ ಮುದುಕಿಯ ಜೊತೆ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. Arun Kolatkar tries to focus on the Indian social, economical, religious situations, and also how economical position is related with economical and social positions are related with the Indian religion. And also here he was not portrayed, he is not portrayed the woman was not portrayed here as a beggar. He tries to retain the prestige of the old woman. He was asking just 50 paisa. It is an offer in carrying to horseshoe shrine. It is not a baggage. Always the economical position of Indians is directly related with the religious position. Social, economical and religious contexts are interrelated. Under this pilgrimage from his native to Jejuri, Arun Kolatkar has written more than 100 poems on every special situation of the long journey, that is pilgrimage. And this poem
speaks of oldness as well as inability related with the lapse of time. First of all, I would like to recite the poem. An old woman grabs hold of your sleeves and tags along. She wants a 50 paisa coin. She says she will take you to the horseshoe shrine. You have seen it already. She hobbles long anyway and tightens her grip on your shirt. She won't let you go. You know how old women are. They stick to you like a burr. You turn around and face her with an air of finality. You want to end the fuss? When you hear her say, what else can an old woman do on hills as wretched as this? You look right at the sky, clear through the bullet's hole she has for her eyes. And as you know, as you look on, the cracks that begins round her eyes spread beyond her skin. And the hills crack, and the temple crack, and the sky falls. With a plate glass clatter, with a plate glass clatter around the shatterproof crown who stands alone, and you are reduced to so much small change in her hand. The very small incident which he portrayed in this poetry, there was no more conversation between verbal conversation between poet and old woman, but he succeeded to collect the or express the non-verbal feelings between poet and woman are successfully displayed in this poem. ಕವಿಯ ಹಾಗೂ ಮುದುಕಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ, ಬರೀ ಎರಡೂ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ, ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕವಿಗಳ ಹಿರಿಮೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಥರದ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಭಾರತದಂಥ ಧಾರ್ಮಿಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ನಾವು ಭಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಂಗವೈಫಲ್ಯ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ತಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡೋದನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಕವಿಯು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು, ಧರ್ಮದ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು, ಧರ್ಮದ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಿಂಕನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ತೋರಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಥರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವೇನಾಗ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಸಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನೇ ನಮಗೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಜೇಜೂರಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಕವಿಗಳು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಜೇಜೂರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೇನು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕನ್ನೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇನೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮುದುಕಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಅಜ್ಜಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಕವಿಗಳ ಕನ್ವರ್ಜೇಷನ್ ಸಂಭಾಷಣೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ ಸಂಘರ್ಷದೊಂದಿಗೆ. ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆಯಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅವಧಿಗೆ ಕವಿಗಳು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕವಿ ಕಳಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಯಾರೋ ಜಗ್ಗಿದಾಗ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಪದ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. An old woman grabs hold of your sleeves and tags along. ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಪುರುಷದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೆದದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದುಗಡೆ ಇದೆ. ಒಬ್ಬನೊಬ್ಬ ಮುದುಕಿ ಮುಂಗೈ ತೋಳಂಗಿ ಗಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತಾಳ, ಮೈಬಾರ ಚೆಲ್ಲಾಳ ಮುದುಕಿ ನಿನ್ನ ಮ್ಯಾಲ ಶ್ರಮ ಬೆವರಿ ಕೇಳ್ತಾಳ ಪೈಸೆ ಇವತ್ತು, ಕರೆದೊಯ್ಯುವೆ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ತಾನಾಗಿ ಜೇಜೂರಿ ದೇವಾಲಯ ನಿಲ್ದುರ್ಗಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆಂದು. ನೋಡಿದಿ ನೀನು ಈ ಮೊದಲು ಅದನ್ನ ಕುಂಟುತ್ತ ಕೈಗೋಲು ಗಟ್ಟಿಯಾಗ ಹಿಡಿದು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕ್ತಾಳ ಮುದುಕಿ, ನಿನ್ನಂಗಿ ತೋಳ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದು ಹೋಗಾಕ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ಆಕೆ ಮುಂದಕ್ಕ. ಗೊತ್ತು ನಿನಗ ಮುದುಕೀರು ಹೇಗೆಂದು ಆಸರಬೇಕು ಅವಳಿಗೆ, ಒತ್ತಾಯದ ಸ್ನೇಹ ಹಿಂದುರುಗಿ ನೋಡುವೆ ಅವಳೇಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಹೇಳ ಬಯಸುವೆ ಅವಳಿಗೆ ವಿದಾಯ, ಕೈಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ ಪೀಡೆ ಬಲು ಬೇಗ ಕೇಳುವಾಗ ಕೇಳಿತ ನೀನವಳ ಮಾತು. ಮುದುಕಿ ಮಾಡ್ತಾಳೇನು ಬದುಕಿ ಈಗ ಇಂಥ ಪಾಷಾಣ ಗುಡ್ಡ ದೂರಾಗ, ಮೇಲೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ನೀ ನೋಡುವೆ ಬುಲೆಟ್ ರಂಧ್ರದಂಥ ಅವಳ ಸೇದುಗನ್ನ, ಮುಖದಾಗ ಮಿಂಚಾವ ನಡುವೆ. ನೀ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಗ ಕಾಂತಾವ ಅವಳ ಕಣ್ಣ ಸುತ್ತ ನೀರಿಗೆ, ಮೂಡ್ಯಾವ ಮೈತುಂಬ ಎಳಿಯ ಹನ್ನದೊಗಲು ಜಾರೇರ ಇಳಿವೇಸಿ ನಾಚೆ ಗುಡ್ಡದ ಕಲಪದರ ಚಿತ್ತಾರ ಬಿಡಿಸ್ಯಾವ ಗುಡಿ ಗುಂಡಾರ ಸೀಳ್ಯಾವ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತೈತಿ ಜೋಲಿ ತನಕ ಮುಗಿಲ. ಉಣ್ಣುವ ಕಾಜಿನ ತಾಟು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಸದ್ದು, ಹೋಗ್ಯಾಳ ನೆಲಕ್ಕ ಚೆಲ್ಯಾವ ಚೂರು ಚೂರು ನಡುವೆ ನಿಂತಾಳ ಮುದುಕವ್ವ ಏಕಾಂಗಿ, ಅವಳ ನಿಷ್ಠೆಯ ವೃತ್ತಿಗೆ ಬಂಗಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು, ಚಿಲ್ಲರೆ ನೀನಾಗಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕೈಗಿಡುತ್ತಾ ಆಗ್ತೀಯ ನೀನು ಸಣ್ಣವ, ನೀತಿಯ ಚಿಲ್ಲರೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೀನಲ್ಲ. ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುದುಕಿ ಒಬ್ಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಗಿಡಿದಾಗ, she wants a 50 paisa coin, she says she will take you to the horseshoe stand. ನಿಮ್ಮ ಮುಂಗೈಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತಾ ಆ ಮುದುಕಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, 50 ಪೈಸಾ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಕೇಳ್ತಾಳ. ಆ ಬೇಡ್ತಕ್ಕಂಥ 50 ಪೈಸಾ ಏನಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಅಲ್ಲ. ಅವಳೊಂದು ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತಾಳೆ, ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ನನಗೆ 50 ಪೈಸಾ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಪ್ರವಾಸಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಥರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಸ್ ಶೂ ಶ್ರೈನ್ ಕುದುರೆ ತಡಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು 50 ಪೈಸಾ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುದುಕಿ ಈ ಥರನಾಗಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಹೋಗೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ 50 ಪೈಸಾ ಆಫರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮಗೇನು ಅನಿಸ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು.
ಈ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕವಿಯು ನಮ್ಮ ಮುಂದುಗಡೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಸಿ ಹೋಬಲ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಎನಿವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರಿಪ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಶರ್ಟ್. ನೀವು ಆ ಒಂದು ಕುದುರೆ ತಡಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕುಂಟ್ಕೊಂತ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಜ್ಜಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ತೋಳನ್ನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಶರ್ಟನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಅಜ್ಜಿಗೆ 50% ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ ನಮಗೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬೇಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವಳು ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಕೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕುದುರೆ ತಡಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಕುದುರೆ ಲಾಳದ ತಡಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ 50 ಪೈಸೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ವಾಪಸ್ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ನಂಗೆ ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಅಜ್ಜಿ ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುದುಕಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಸಿ ವಾಂಟ್ ಲೆಟ್ ಯು ಗೋ. ಯು ನೋ ಹೌ ಓಲ್ಡ್ ವುಮನ್ ಆರ್, ದೇ ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ಯು ಲೈಕ್ ಎವರ್. ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಬಿಡಂದ್ರೂ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಜ್ಜಿ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರಂತ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತದ ನಿಮಗೆ. ಸಿ ವಾಂಟ್ ಲೆಟ್ ಯು ಗೋ, ನಮ್ಮನ್ನು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೋತಾರ. ಮುಂದೆ ಯು ಟರ್ನ್ ರೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇಸ್ ಹರ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಏರ್ ಆಫ್ ಫಿನಾಲಿಟಿ. ನೀವು ವಾಪಸ್ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ, ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಏರ್ ಆಫ್ ಫಿನಾಲಿಟಿ, ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಎಂಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್. ವೆನ್ ಯು ಹಿಯರ್ ಹರ್ ಸೇ, ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಆ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಅಜ್ಜಿ ಕೈ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ 50 ಪೈಸೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಕುದುರೆ ಲಾಯದ ತಡಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಅಜ್ಜಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆವಾಗ ನೀವು ಸಿಟ್ಟಿಗೆರೆ ಅವಳನ್ನು ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಗುರಾಯಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎನ್ ಓಲ್ಡ್ ವುಮನ್ ಡೂ ಆನ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಆಸ್ wretched ಆಸ್ ದಿಸ್. ಜೆಜುರಿ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ, ಸುತ್ತಲೂ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಇಂಥ ಕಡು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ, ಇಂಥ ಒಣ ಬಂಡೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಕಲ್ಲಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನಂಥವಳು ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗೋಸ್ಕರ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಏನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಏನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಪ್ರವಾಸಿಗರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀವು ಸಿಟಿಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗೋಸ್ಕರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನನಗೇನು ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯದ, ಏನು ಕಾಯಕವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಣ ಕಲ್ಲುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ. ಯು ಲುಕ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೈ ಕ್ಲಿಯರ್ ಥ್ರೂ ದ ಬುಲೆಟ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಸಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಫಾರ್ ಹರ್ ಐಸ್. ಮೇಲೆ ನೋಡು, ನಿಟ್ಟುಸಿರನ್ನು ಬಿಡು, ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ಗುಂಡಿನ
ಗುಂಡನ್ನು ಹೊಡೆದಾಗ, ಗುಂಡನ್ನು ಹಾರಿಸಿದಾಗ ಬಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಂಧ್ರದಂತೆ ಆ ಮುದುಕಿಯ ಕಣ್ಣುಗಳು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಶಕ್ತಳಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ನಿಶಕ್ತಳಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ಯು ಲುಕ್ ಆನ್, ನೀನು ಹಾಗೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ದಟ್ ಬಿಗಿನ್ ರೌಂಡ್ ಹರ್ ಐಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಹರ್ ಸ್ಕಿನ್. ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುದುಕಿಯ ಅಜ್ಜಿಯ ಮೈ ಮೇಲೆ ಮುಖ ಎಲ್ಲ ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿದೆ, ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾವೆ. ಸ್ಕಿನ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮುದುಡು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಮುದುಡು ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚರ್ಮದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವಳ ಕಣ್ಣುಗಳು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹಿಲ್ಸ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್, ಅವಳು ಮುಖ ಮಾತ್ರ ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿಲ್ಲ, ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಾಗಿ ಮುಖದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚರ್ಮಗಳು ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಡಿಕೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳು ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟೆಂಪಲ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹಿಲ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್, ಸುತ್ತಲೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೂಡ ವಯಸ್ಸಾಗಿ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವಯಸ್ಸಾಗಿ ಏನಂತಂದರೆ ಬಿರುಕುಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಕೈ ಫಾಲ್ with the plate glass clatter round the shorter-proof crown, who stands alone. ಒಬ್ಬಳೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಕುರುಪಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುದುಕಿ ಚೂರು ಚೂರಾಗಿ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ಲಾಸು ಅವಳ ಎದೆ ಡಬ ಡಬ ಬಡಿತಾ ಇದೆ. ಮುಖ ಎಲ್ಲ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾವೆ, ಕುರುಪಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟದ ಮುಖ ಎಲ್ಲ, ಒಬ್ಬಳೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಸೋ ಮಚ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ನೀವು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ನೋಡಿದರೂ ಸಹಿತ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಭಾವನೆಗಳು ಒಂದು 2 ರಿಂದ 3 ನಿಮಿಷ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಮುದುಕಿಗೆ ನೀವು ಏನೋ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾದಾಗ, ಅವಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾದಾಗ, ಪಾಪ ತಾನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮ ಮುಂಗೈಯ ತೋಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಡಿಲಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ತನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅರುಣ್ ಕೋತ್ಕರ್ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಕವಿಗಳು. ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಘಟನೆಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ತುವ ಹಾಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತೋರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಷ್ಟೇ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಸರಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಯವನ್ನು ಏನಪ್ಪ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್.